Hello students, welcome to our SPSPMs. Myself Srimati Pawar MY, assistant teacher from Shravanlal Modi Vidyalay. Today we are going to study standard 9th, subject English, topic name 4.2, reading works of art. In this section we are going to take a look at of the following points. First is introduction, second writer information, and third explanation. 4.2 Reading Works of Art. In this lesson we are going to study the speciality of Said Haider Raja's paintings and what is Gond art. Said Haider Raja, popularly known as Raja, was a renowned Indian artist. Simply geometric shapes, striking colors combinations, the captivating compositions, these are some of the characteristic features of his paintings, and so are the colors blue and orange. You will find them in almost all his paintings. None of his paintings depict lifelike human figure of copies of sense from his environment. His painting belong to the abstract style of paintings. सईद हैदर रजा हे एक प्रख्यात भारतीय कलाकार होऊन गेले. ते रजा या नावाने लोकप्रिय आहेत. सर्वसाधारणपणे भौमितिक आकार, वेदक रंगसंगती, आकर्षक रचना ही त्यांच्या पेंटिंग्सची काही वैशिष्ट्ये आहेत. आणि त्याचप्रमाणे निळा आणि केशरी हे दोन रंगही त्यांच्या जवळपास सर्व चित्रांमध्ये ह्या दोन रंगांचा वापर केलेला आपल्याला दिसून येतो. त्यांची कुठलीच चित्रे ही सजीव मानवी आकृती किंवा सभोवतालच्या देखाव्यांचे दर्शन घडवित नाहीत. त्यांची चित्रे हे ॲब्स्ट्रॅक्ट म्हणजेच अमूर्त ह्या रंगकृतीच्या शैलीत मोडणारी आहे. Such paintings are not inspired by any external factors. They originate when the artist tries to peep into his own inner mind. They are made by arranging circles, triangles, squares, rectangles, lines, dots in different compositions using effective techniques and applying paint's attractive color combination, achieving balance in some places and creating imbalance in other places. मग अशी अमूर्त चित्रे कोणत्याही बाह्य घटकांनी प्रभावित झालेली नसतात. कोणताही कलाकार आपल्या स्वतःच्या अंतरंगात डोकावून पाहतो, त्यातून ती साकार होतात. ही चित्रे वर्तुळे, त्रिकोण, चौकोन, आयात, रेषा, ठिपके यांच्या वैविध्यपूर्ण रचनात्मक मांडणीतून, तसेच अनेकविध रंग, आकर्षक रंगसंगती, जागेचे काही ठिकाणी सुयोग्य संतुलन साधणे आणि काही ठिकाणी असमतोल निर्माण करणे यांसारख्या प्रभावी तंत्राचा वापर करून तयार केली जातात. रजा फाउंड हिज पेंटिंग थ्रू हिज स्टडी of Indian art and its heritage, cultural context and philosophy. His pictures seems to radiate peace of lives at the same times. We realize that the painting is invisible from the very deep thoughts. Very few abstract painting communicates with the viewers as much as Raja's do. भारतीय कला आणि तिचा वारसा, सांस्कृतिक संदर्भ आणि तत्त्वज्ञान यांच्या अभ्यासातून रजा यांना आपली चित्रे तसेच त्यांची कलाकृती गवसलेली आहे. त्यांच्या चित्रांमधून एकाच वेळी शांतता आणि सजीवता या दोन्हींचे उत्सर्जन होत आहे असे वाटते. त्यांची चित्रे पाहून एक खूप गहन विचार यातून मांडलेला आहे हे आपल्याला जाणवते. रजांची तशी खूप कमी ॲब्स्ट्रॅक्ट चित्रे असतात जी अशा प्रकारचे दर्शकांनाही म्हणजेच रसिकांशी ते संवाद साधू शकतात. Raja was born in the small village in Madhya Pradesh. He began to paint from the age of 12. He studied art at the Chitrakala Mahavidyalay at Nagpur and then at the JJ Schools of Arts in Mumbai. Later he went to France to study art. After a few years, he decided to settle in France. His wife was French. He won many national and international awards. He was honored with all the three Padma awards, Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushans. With all the awards and honors, his paintings were the explorings a spiritual, the metaphysical path. Gradually, the bindu or points came to be the course of his paintings. He described his works in these words: "My work is my own inner experience and involvements
with the masteries of the natures and from which is expressed in color, line, space and light. मध्य प्रदेशातील एका लहानशा गावात रजा यांचा जन्म झाला. वयाच्या 12व्या वर्षापासूनच त्यांनी चित्रकलेला सुरुवात केली होती. त्यांनी नागपूरच्या चित्रकला महाविद्यालयातून आणि नंतर मुंबईच्या जे स्कूल्स ऑफ आर्ट्स येथून कला विषयाचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर कलेचे शिक्षण घेण्यासाठी ते फ्रान्सला गेले. काही वर्षानंतर त्यांनी फ्रान्स येथे स्थायिक व्हायचे ठरवले. त्यांच्या पत्नी या फ्रेंच होत्या. त्यांना अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाले. त्यांना पद्मश्री, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण हे 3ही पद्म पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले होते. या सर्व पुरस्कार आणि सन्मानाबरोबरच त्यांची चित्रे आध्यात्मिक तात्विक मार्गही चोखाळत होती, म्हणजेच शोधत होती. हळूहळू बिंदू म्हणजेच टिपका हा त्यांच्या चित्रांचा केंद्रबिंदू झाला. त्यांच्याच शब्दात त्यांनी केलेल्या त्यांच्या चित्रांचे वर्णन असे की माझी कलाकृती ही माझी आंतरिक अनुभूती आहे आणि निसर्गातील गूढता व त्याची अनेकविध रूपे यांच्याशी असलेले माझे नाते म्हणजेच रंग, रेषा, अवकाश आणि प्रकाश यातून ते व्यक्त केले जाते. Sometimes an artist's thoughts appear to be too complex and even complicated when they are expressed thoughts words. For him, the effective mediums of communications in his work, his painting, Raza had great creativity. His paintings are very expressive. This great artist passed away on 23 July 2016 at the age of 94, leaving behind a legacy of sensitive paintings, achieving through extraordinary compositions of line and colors that depicts the extraordinary compositions. कलाकाराचे विचार शब्दातून व्यक्त होतात तेव्हा ते कधीकधी खूप क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीचे वाटतात. त्याच्यासाठी त्यांची चित्रे हेच त्यांचे संवादांचे प्रभावी माध्यम होते. रजा हे अतिशय सर्जनशील होते. त्यांची चित्रे ही खूप बोलकी आणि व्यक्त होणारी असतात. अशा या असामान्य रचना रेखाटणाऱ्या या थोर कलाकाराने आपल्या संवेदनशील कलाकृतीचा वारसा म्हणजेच रेषा व रंगांच्या असामान्य अलौकिक रचनांच्या माध्यमातून हा वारसा मागे ठेवत 23 जुलै 2016 रोजी वयाच्या 94व्या वर्षी ह्या जगाचा निरोप घेतला. Gond art is a tribal art. It has been developed and preserved by the Gond tribal people residing largely in the Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Odisha state of India. From their traditional styles and mythology, we learn that they have lived in India for thousands of years even before the other inhabitants came here. The Gondi language is similarly to Telugu and Dravidian language. गोंड ही एक आदिवासी कला आहे. भारतातील मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगण, आंध्र प्रदेश आणि ओडिसा या राज्यात राहणाऱ्या गोंड समाजातील आदिवासी लोकांनी ही विकसित केली आणि जतन केली आहे. त्यांच्या पारंपरिक कथा आणि पौराणिक कथांमधून आपल्याला हे लक्षात येते की भारतात बाहेरून येऊन स्थायिक झालेल्या इतर अनेक लोकांच्या अगोदरपासून हे गोंड लोक हजारो वर्षापासून भारतात वास्तव्य करीत आहे. गोंडी भाषा खूपशी तेलुगू या द्रविडियन भाषेसारखी आहे. Gond art has spread mainly in central India. Originally, people used to draw pictures on the earthen walls of their houses. Most folk arts involve natural techniques of preparing colors and use the several mediums. They are transferred from generation to generations in a so smoothly flowing process. Gond art is no exception to this. A house decorated with beautiful pictures create a pleasant atmosphere. Also, art is a medium of recordings and preserving what is seen. गोंड कला ही मुख्यत्वे करून मध्य भारतात दिसून येते. पूर्वीच्या काळी लोक त्यांच्या घरातील मातीच्या भिंतींवर चित्रे काढत असत. रंग तयार करण्याच्या आणि विविध माध्यमे वापरण्यासाठी नैसर्गिक पद्धतींचा बऱ्याचशा लोककलाकारांमध्ये दिसून येतात. ह्या ज्या पद्धती आहे, हे जे तंत्र आहे, हे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे सहजगत्या सुपूर्द केले जातात. गोंड कला ही देखील याला अपवाद नाही. सुरेख चित्रांनी सजवलेले एखादे घर आनंददायी वातावरण निर्माण करते.
त्याचप्रमाणे आपण जे पाहतो ते नोंदवून आणि जतन करून ठेवण्याची कला हे एक प्रभावी माध्यम आहे. In folk arts, you yourself prepare the canvas, the surface on which to draw, and the colors with which you draw. That is why creating folk art is a very enriching and experience. This richness is reflected in the choice of their mediums. In the days of past, several things in naturals such as soils of different shades and juices of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, and even things like coals and cow dungs were used to prepare color. The different color, various textures and patterns were used year after year. लोककलांमध्ये तुम्ही स्वतःच आपला कॅनव्हास तयार करता. एक असा पृष्ठभाग ज्यावर तुम्ही चित्र रेखाटणार असतात आणि ज्यात रंग भरणार असतात. म्हणूनच लोककला निर्मितीला एक अतिशय समृद्ध करणारा अनुभव असतो. ही समृद्धता त्यांनी निवडलेल्या माध्यमांमधूनच येते. पूर्वीच्या काळी रंग तयार करण्यासाठी झाडांचे, पानांचे, झाडांच्या सालींचे, फुलांचे, फळांचे अर्क आणि रस तसेच कोळसा आणि गाईचे शेण ह्यांसारख्या अनेक नैसर्गिक गोष्टींचा उपयोग केला जात असे. वर्षानुवर्ष विविध रंग, विविध पोत आणि आकार यात वापरले जात. Lending specialties of the arts, when we see these pictures, we realize that a pictures drawn this way or the other can look equally beautiful. What deep thoughts this art convey, and so easily. अशा प्रकारे वर्षानुवर्ष विविध रंग, विविध पोत आणि आकार वापरले जात, ज्यामुळे लोककला एक प्रकारचे सुबोध, सुलभ रूप या कलेला प्राप्त होत. त्याचमुळे ह्या चित्रांकडे पाहिल्यावर असे वाटे की ती ह्या न त्या कोणत्याही प्रकारे काढली तरी ती तितकीच सुंदर दिसतात. किती गहन विचार ह्या कलाकृतीतून मांडतात आणि तेही किती सहजतेने. In the Gond styles of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the design that fill it make the whole pictures look lively and attractive. The design includes simple textures achieved using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes and circles. Special attentions is given to the choice of various colors so that the total effect is amazing and beautiful. गोंड ह्या कलेच्या शैलीमध्ये चित्रांची बाह्य रूपरेषा दर कलाकारानुसार थोडी थोडी बदलत जात असते असे जरी दिसून येते, पण त्याच्या आतीव असलेली जी भरीव नक्षीकाम आहे ती मात्र संपूर्ण चित्राला एक सजीव आणि आकर्षक बनवते. ठिपके, सरळ रेषा, ठिपक्यांच्या रेषा, गोलाकार आणि वर्तुळे इत्यादीतून निर्माण होणाऱ्या साध्या सोप्या आकारातून अनेक प्रकारची नक्षी तयार होते. विविध रंगांच्या योग्य निवडीकडे विशेष लक्ष दिले गेल्यामुळे संपूर्ण चित्राचा परिणाम हा अतिशय मोहक आणि सुंदर होतो. इन टुडेज एज ऑफ commercializations, many men have taken up Gond art, but the root of the folk arts probably lie in women's daily chores like cleaning and decorating the house, dealing with natural colors in the course of cooking and in their leisure times activities. आजच्या या व्यापारीकरणाच्या काळात अनेक पुरुषही गोंडकला आत्मसात करू लागले आहेत, पण लोककलांची पाळेमुळे सुद्धा स्त्रियांच्या दैनंदिन जीवनातील साफसफाई, गृहसजावट, स्वयंपाकाच्या वेळी हाताळले जाणारे नैसर्गिक रंग आणि त्यांचे फुरसतीच्या वेळीतील छंद यांसारख्या अनेक गोष्टींमध्ये ती रुजली गेली आहेत. Thank you student. We will meet soon in our next lecture. Our next lecture topic is 4.3 silver.